పైసలు తిన్నారు కోట్ల 14 మంది లాయర్లకు పెట్టిండ్రు. ఎందుకు పెట్టిండ్రు? పైసలు తిన్నారు 70 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉండి రామ మందిర్ కాలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు అయింది? పైసలు తిన్నారు కులం గురించి మాట్లాడుకుని ఓట్లు అడగండి, పర్వాలేదు. అయితే మన బైస మండలంలోని మిర్జాపూర్ గ్రామంలో నిన్నగాక మొన్న ఇగో మన రామచంద్రరెడ్డి అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆడ ఇగో 2-3 బీజేపీ కార్యకర్తలు మన రామచంద్రరెడ్డి గారికి ఇగో ఆపోజిట్ గా మాట్లాడింది కదా. గా విషయం తెలుసుకున్నటువంటి మన నారాయణరావు పటేల్ గారు ఏదైతే ఆడ ఉపాధి హామీ పని నడుస్తున్నదో అక్కడికి బయలుదేరినన్నమాట. ఇంతకు సార్ ఎందుకు బయలుదేరిండు అని అనుకుంటున్నారా? ఏదైతే వాళ్ళు రామ మందిరం గురించి కానీ రైతు బంధు గురించి కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గురించి కానీ విమర్శించుల్లో దానికి క్లియర్గా వాళ్ళకు వివరించి చెప్పడానికి అక్కడ వెళ్ళిందన్నమాట. అయితే అక్కడ వెళ్ళేసరికి ఆ నలుగురు అక్కడ లేరన్నమాట. ఏదైతే మనకు ఉపాధి హామీ పని కోసం వచ్చిందో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, సార్ మేమైతే ఇగో మేము బడుగు బలహీన వర్గాలము పేద మధ్యతరగతి వాళ్ళం అందరం మీ వెనుకనే ఉండేటోళ్ళము, మా అందరి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అవు, కానీ ఇక కొందరు ఉంటారు వాళ్ళకి మనం ఏం అనలేము ఏం చెప్పలేము సార్ అని ఇగో ఇట్లా మన నారాయణరావు పటేల్ గారికి చెప్పిందన్నమాట. ఇక నారాయణరావు పటేల్ గారు క్లియర్గా వాళ్ళకు వివరించి చెప్పడం జరిగింది. ఇక అంతేకాకుండా ఆడ ఏదైతే ఆడపడుచులు ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇగో మన నారాయణరావు పటేల్ గారితో ఆప్యాయతగా ప్రేమగా ఈ విధంగా మాట్లాడిండ్రు. అంతేకాకుండా నారాయణరావు పటేల్ గారు వాళ్ళకు ఆప్యాయతగా దగ్గర తీసుకొని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా కష్టకాలంలో ఎప్పుడు కూడా ఏ రాత్రి వచ్చి తలుపు తట్టినా నేను మీ కష్ట సుఖాల్లో ఉండి మీకు అందుబాటులో ఉంటానని వాళ్ళకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఏదైతే ఇక అక్కడ మన నారాయణరావు పటేల్ గారు వాళ్ళకు క్లియర్గా వివరించి చెప్పడానికి వెళ్ళిండ్రు కదా. మరి ఏం చెప్పిండ్రు, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడిండ్రు కూడా మనం వినాలంటే ఇక నారాయణరావు పటేల్ గారు మాట్లాడింది పూర్తిగా వినాల్సిందే. అంతేకాకుండా ఎంపీకి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసి ఎంపీ సుగుణక్క గారికి భారీ మెజార్టీగా గెలిపేయాలని కూడా వాళ్ళు అక్కడ కోరడం జరిగిందన్నమాట. ఈ పనికిహారి పథకంకు 400 రూపాయలు కూడా ఇచ్చే పని ప్రభుత్వం చేస్తుందని చెప్పడం జరిగింది. భాగంగా రామచంద్రరెడ్డి గారు, ओमप्रकाश लड्डा गारू, शंकर चंद्रे गारू तदनंतर पालवणं జరిగింది. आपल्याला सगळ्याला राम पाहिजे, रहीम पाहिजे. राम राम म्हणले आपण, दवाखाना बरोबर नसलं, शाळा बरोबर नसलं, पोट भरते की? हनुमान हनुमान म्हणत बसल्या, आंबेडकर आंबेडकर म्हणत बसल्या, पोट भरते काय? पोट भरते का? माय आपल्याला पोट कवा भराव? पूर्ण दवाखाने पाहिजेत, आपल्याला शाळा पाहिजे, गरीबाला मजुरी पाहिजे, गरीबाला पोट भराव, तेव्हाच आपल्याला स्वातंत्र्य आल्यासारखं होते. त्याच प्रकारे तुम्ही बाई माणसा, तुम्हाला केंद्रामध्ये सरकार जर काँग्रेसचे आलं तर एका कुटुंबामध्ये 1 लाख रुपये टाकतात. आणि तसंच तुम्हाला बिमार झालं तर 25 लाख रुपयाचे हेल्थ इन्शुरन्स. आता पहिलं ते सरकार 5 लाख होती, आपली सरकार 10 लाख केली. तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट झालं तर 25 लाख म्हणता. कमीत कमी आजकाल बिमाऱ्याला 2-3 लाख रुपये लागू आहेत की नाही माहिती? काय थोडं झालं की डॉक्टर सुई केले की टेस्ट लिहिली की 10-15 हजार पुढे झाले. त्याच्यासाठी आरोग्यश्री तुम्हाला सगळ्याला लागू करायची येते. इथं कास्तकार बरेच आता, कास्तकारला सपोर्ट प्राइस द्यावं. स्वामीनाथन कमिशनच्या हिशोबानं जे आता कापसाचं भाव एखादी 7,000 केल्या, तुम्ही 65 मध्ये विकलं तर 500 रुपये सरकार भरून देते. ते आम्ही काँग्रेसची सरकार देते. आणि तुम्ही तुमच्या गावात 2-3 लोक आता बीजेपीची राहत, आपलं काय हरकत नाही. त्याला सांगा तुम्ही बीजेपी वालेला तुमच्या मोदीच्या काळात, तुमच्या सोयऱ्याच्या काळात, टीआरएसच्या काळामध्ये आम्हाला एक तरी घर आले काय? एक तरी रेशन कार्ड दिलेत काय? मावशी आजी आम्ही असताना घरोघर फिरून रेशन कार्ड दिले. मी एमएलए असतात दिले की नाही सांगा? प्रत्येक घराघराला दिल्या. किती लोक राहील तरी दिल्या. आता तुम्हाला आणखीन 2-3 गोष्टी आम्ही बाकी आहात. 2000चं पेन्शन 4000 करतो म्हणजे ते बाकी आहे. ते बिलकुल जसं जसं पैसे येतात 2000ला 4000 येते म्हणजे. टीआरएसचे काय म्हणले 2000 बंद करते म्हणजे. बंद झाले काय? झाले का सांगा? 2 ला 4 द्यायची आमची जिम्मेदारी. तसंच महालक्ष्मीमध्ये 2500 रुपये बी सर्वे करून देतो म्हणजे ते बी आमची जिम्मेदारी. मग एकदाच आपण आपल्या घरामध्ये 4 लेकरं राहील ते एकाच वर्षी आपण लग्न करता काय? आपण 6 गॅरंटी दिलो, 6 पैकी 4 गॅरंटी अंमल केलो, 2 गॅरंटी करायच्या. कर्जमाफी देखील ऑगस्ट पर्यंत करतो म्हणजे. या उपाधी आम्ही कवा आली माय 2007-8 मध्ये राजेशेखर रेड्डी
मुख्यमंत्री होत्या, आम्ही MLA होत्या, तेव्हाच आले ना. मग याच्या आलाय का? बरं, या उपाधी आम्ही मध्ये तुमच्या गावामध्ये ते एपीओ राहते, तिला विचारा. पहिल्याच्या बजेटपेक्षा आता कमी केले. कोणती सरकार कमी केली? भाजपची सरकार कमी केली. तुम्ही विचारा, पाटील येतात, तुमच्या बीजेपीच्या लिडरलाही बोलवा, कागदपत्र घेऊन काँग्रेसच्या काळात किती घर झालेत, बीजेपीच्या काळात किती घर झालेत, काँग्रेसच्या काळात किती पेन्शन आले, बीजेपीच्या काळात किती पेन्शन आले. आणि मोदीचे सरकार त्या बीजेपीवाला विचारत होतं, आपलं कर्ज, आपलं ऋण, रैतू बंधू आलं नाही म्हण. रैतू बंधू 4 दिवसाखाली सगळ्याच्या खात्यामध्ये पडले. पहिले 5 एकर पडले, 25 एकर माझ्या नावाते, त्याला मलाही 25 एकरचं पडले. मला जेव्हाही रैतू बंधू पडते, मी काय करतो, सरकारचा पैसा मला नको म्हणून कवा दवाखान्याला पैसे देऊन टाकून देतो, कवा कॉलेजला बेंच टेबलला पैसे देऊन टाकून आमचं शंकर जाऊन घेऊन येतो. कोणा कॉलेजला भीती, ते कशाला गरीब लोकांचं काम आहे. मला काही कमी नाही म्हणल्यासारखं मी आम्ही ते खर्च करता. कोणी म्हणलंय म्हणून परवा रैतू बंधू पडलंय, रैतू बंधू पडलंय, रैतू बंधू कोणी पडलं नाही म्हणतं आमच्याजवळ या, आम्ही त्याला दाखवतो. आणि काँग्रेसची सरकार मी तुम्हाला माहित आहे, 73,000 करोड कर्ज माफ केले. आज जवळजवळ स्वातंत्र्य येऊन बी आज आपल्याला किती प्रॉब्लेम्स होता, किती परेशानी होता, कोणी लक्ष देणं झालं त्याच्यामध्ये. आणि तुम्हाला माहित आहे, पण पार्टीच्या विषयी आम्हाला गौरव आहे. मी पहिलेच म्हणलो, समाज म्हणलं तर गौरव आहे, प्रधानमंत्री म्हणलं तर गौरव आहे, आम्हाला अगौरव नाही. आमचे कार्यक्रम आम्ही एक केलो, तुमचे कार्यक्रम तुम्ही काय केले मावशी ते सांगा. हे पनिकार पथकम कोण आणलंय, पनिकार पथकमला 400 रुपये देतो म्हणले कोण, तुम्हाला हे कार्यक्रम कोण केलंय, तुमच्या गावामध्ये घरं कोण बांधलेत, आम्ही सांगून घेता. तुम्ही तुमचं सांगा, तुम्ही मत कोणालाही टाका. आम्हाला काय, आम्ही कोणाला अवगौरव नाही, आम्हाला कोणालाही अवगौरव नाही. मी पहिलेच बोलताना सांगितलो, आम्हाला गौरव आहे. आमचे प्रधानमंत्री होता, समाजचे माणसं होता, मी खुल्लं सांगितलो, त्याच्यामध्ये आम्हाला अगौरव नाही. आम्ही पक्षाचं सांगू लागले. आमचं पक्ष हे केलंय, हे करते, तुमचं पक्ष काय केलंय, तुम्ही काय करता. आम्ही 400 रुपये देतो, आमची काँग्रेस आलता. राहिला राम मंदिरचा मुद्दा, राम मंदिरचं बी शिलान्यास राजीव गांधी केलेत, त्याचं फाउंडेशन. आता बघा, मी इथं MLA आहो, मी हारलो, मी एक रोडचं काम चालू केलो, दुसरा आणला MLA इनॉग्रेशन करतो, पुन्हा त्यानं हारला, त्यानं काम कम्प्लीट व्हायला गेलं, तिसरा आणला MLA त्याचं काम पूर्ण करते. त्याच्यामध्ये राम म्हणलं तर आम्हाला राग नाही. राम बी आमचाच देव आहे, हनुमान बी आमचाच देव आहे, आंबेडकर बी आमचाच देव आहे, कृष्ण बी आमचाच देव आहे. देवाबद्दल आम्हाला कोणाला आमचंच आहे, सगळे समाजचे लोक बी आमचेच आहेत. सगळं समाज मिसळलं तर गंगा जमुनाची तहदीक होते काय ना. आता आपण एका गावामध्ये 10 कुटुंब राहतात, 15 कुटुंब राहतात. आपण कोणी सुखा दुखाला मेल तर पुरं गाव आलतच आपल्या शोभा जाते, आपल्या लग्नाला सगळे लोक आलतच शोभा जाते काय ना मावशी. करेक्ट आहे ना मी सांगू लागते की मीच 4 जण राहतो म्हणतात, तसं जमना. आपल्याला सगळ्याशी काम राहते, काडीची काम पडते, एका केरसोनीच्या काडीची बी काम पडते. त्याच्याबद्दल आम्हाला कोणाबद्दल किंच परतायचं नाही, कोणाबद्दल काही वाईट बोलायचं नाही. रैतू बंधू पडलं नाही म्हणले तुमच्याजवळ, कोणी पडलं नाही म्हणून मजो आलं तर मी त्याला उद्याच पैसे द्यायला होतो. गेल्या केसीआरच्या सरकारमध्ये बी 3 मेला पैसे पडलेत, या सरकारच्या याच्यामध्ये 5-7 मेला पडलेत. आणि काय झालंय मावशी म्हणतानी, पहिल्याची सरकार 80,000 करोड कर्ज होतं तर 7 लाख करोड कर्ज केले. नवीन संसार, आजी तुमच्या घरी नवीन सून येते, आल्यानंतर तुमच्या घरामध्ये संगत लेकीसारखं वावरते की तिला तुमच्या घरामध्ये सेट व्हायसाठी 6 महिने लागते. तुमचे पुरे सण, तुमची चालणूक, तुमची वागणूक तिला पूर्ण पचायला सुनामध्ये लेकीमध्ये फरक. हे माय करेक्ट आहे की तुम्ही बोलाल ते. आता आमची सरकार येऊन 4च महिने झालं मावशी, 4 महिन्यामध्ये आम्ही 6 पैकी 4 करतो म्हणल्या. केसीआरची सरकार 10 वर्ष होती, लाख रुपये माफ करतो म्हणली, केलं नाही. आम्हाला त्याला एतराज नाही, त्याला काय करावं, पब्लिक केली. आता आम्हालाही काय करावं, आम्ही हे जे खोटं बोललो, लपूट बोललो, काही द्वेष करायचं राहील तर आम्हालाही उद्या ते जागा दाखवून देतात. तुमच्या हातामध्ये आहे, हे वोटाचा हक तुम्हाला आहे. कोण केलंय कोण केलं नाही त्याच्याबद्दल आपण जबाब देऊ. हे कसं राहते म्हणता तुम्ही, गावामध्ये गावातले लोकच तुम्ही जबाब द्यावं. तिथंच कोणी गडबड केलं तर काय करता तुम्ही, त्याला बसवा. हे असं आमचं होय, हे तसं होय, ते गावाच्या बाहेर गोष्ट जायला.
आणि आताही आम्ही वचनबद्ध आहोत मावशी, भाजप आलं तर घर बांधून देतात काय विचारा, आम्ही 5 लाख रुपयाचे घर बांधून देतो, 4,000 पेन्शन करतो, आम्ही रैतू बंधू 15,000 करतो, पण त्याला त्याच्यामध्ये सुधारणा करतो. रैतू बंधू आजी तुम्ही बोलल्या, मला काय गरज आहे, 10 एकरच्या मध्ये माणसाला द्यायचं सरकारचं प्लॅन चाललंय, बरोबर आहे की नो? गोरगरिबाला द्यावं की नाही, गोरगरिबाचा हक मिळावं की नाही, मोठ्याचं काढून गोरगरिबाला द्यावं. आता भाजपची सरकार आहे आजी, शेतकऱ्याला कर्ज माफ कर म्हणतात, ते माफ करणार. आमच्यासारखे मोठे मोठे इंडस्ट्रीज, कारखाना, मला कारखाना माहित आहे ना तुम्हाला, फॅक्टरी आहे की नाही, मला आमच्यापेक्षा मोठ्या मोठ्या लोकांना 14 लाख करोड कर्ज माफ केलेत मोदीची सरकार, भाजपची सरकार. आपली काँग्रेसची सरकार 73,000 करोड तुमचं कर्ज माफ केलं. आताही काँग्रेसची सरकार आलं तर ते मोठ्याला केलेत, हे गरीबाला करतात. त्याचं काम काय, मोठ्याला करायला हात मोकळे राहते, गरीबाला करायचं तर हात वाढून घेतात. मी एकच उदाहरण सांगतो, माहित आहे इथं दलित समाज जास्त आहे. केसीआर काय म्हणलाय, मी राज्यांग बदलतो म्हणलाय, पब्लिक काय म्हणली, तू बदलणं नको, तुलाच बदलता म्हणलाय. आता भाजपची सरकार काय म्हणाले, आम्ही आलं तर विचार करतो म्हणलंय, पब्लिक म्हणलं आम्ही विचार करतो म्हणलंय, तुला काय करायचं. त्याच्या हातामध्ये आहे, पब्लिक मध्ये इळा भोपळा दोन्ही तुमच्या हातात आहे, तुम्ही कसंही कापू शकता, तुमच्या हातात आहे. आम्हाला कोणाबद्दल द्वेष नाही, कोणा समाजाबद्दल दोष नाही, कोणा नेत्याबद्दल दोष नाही. आमची पॉलिसी आम्ही तुमच्या समोर ठेवलो, तुम्हाला जर पटलं, हे सगळं खरं वाटलं, पाटील बोललेलं तुम्हाला व्यवस्थिशीर वाटलं, उद्या एक गरीब बाईला आम्ही उभा केल्या, एकदम गरीब सुगना तुमच्यासारखीच बाई, रिझाईन करून तिनं माझ्या पदरामध्ये वोट टाका म्हणत फिरले, तुम्ही टीव्ही मध्ये तुमचे पोरं बिरं फावलेले असेल, त्या बाईला ठेवलो आपण. दुसऱ्या पार्टीचे लोक काय दोनदा तीनदा MP केले, पैसे वालीला ठेवले. आपली बाई गरीब आहे, बायाला आता या आखरी चान्स आहे. 29 मध्ये पुन्हा रिझर्वेशन जनरल चेंज होऊन बेटा आम्ही कोणी उभा टाकू शकतो MP ला. बायका 55% आता आपल्या जिल्ह्यामध्ये, 8,54,000 आपल्या 7 सेगमेंट मध्ये बायका आता, पुरुष 8 लाख आता, 54,000 वोटर बायकाचे जास्त आता. तुम्ही विचार करा. आणि मी बी काही लबाड बोललो, काही तुम्हाला पटना गेलं, तुमच्या गावामध्ये कोणतीशी बोला, कोणत्या सरकारमध्ये BJP काय केली, TRS काय केली, आम्ही काय केल्या, आम्ही बोलले तर जर चूक असेल तर नाक घासतो, नाही तर तेही बोलेल चूक नाही तर त्याला नाक घासतो. तुम्ही सगळं इथं उपस्थित राहिल्या, तुम्हाला उशीर झालाय, मनापासून मी